قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. رہن کا باب الرہن وغیرہ ہی کل ہم نے شروع کیا تھا، اسی کا یہ آج دوسرا پارٹ ہے۔ بعض نسخوں میں تو ہر حدیث کے اوپر کوئی نہ کوئی باب قائم کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس جو نسخہ ہے علامہ محدث مصر احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے اندر بس یہی باب الرہن وغیرہ ہی کا باب ہے، اور اس کے تحت کئی روایتیں لائی گئی ہیں، 12 حدیثیں لائی گئی ہیں، مختلف ابواب سے تعلق رکھتی ہیں اور ترتیب بھی نہیں ہے، کبھی صدقہ ہے تو کبھی غصب ہے تو کبھی ہبہ ہے۔ بہرحال ہم اپنے حساب سے جو ایک ترتیب ہم نے قائم کی ہے اس کے حساب سے ہم نے کل 5 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اب آج 6ٹھی حدیث ہے جس کا تعلق غصب سے ہے، ایک ہی حدیث ہے اس باب میں۔ غصب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے ہتھیا لینا، کسی دوسرے کے مال پر قہرن و جبرن، جس کو ناحق طریقے سے کر لیجیے قبضہ کر لینا، طاقت کے بلبوتے پر ناجائز قبضہ کر لینا، یہ غصب ہے اور سراسر ظلم ہے، جس کی قرآن اور حدیث میں سخت مذمت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سراپا عدل ہے، وہ عادل و منصف ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور ہم بندوں کے اوپر بھی اس نے ظلم کو حرام کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، طاقتور کمزور کو، مالدار غریب کو نہ ستائے، اور طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ ہڑپے، کسی کے مال کو غصب نہ کرے، اس کی سخت مذمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آئی ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 اراضین۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلم کیا، یعنی برسبیل ظلم کسی کی زمین کا ایک بالشت قبضہ کر لیا، قیدہ یعنی قدرہ، الشبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، انگوٹھے کے سرے سے لے کر یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس انگلی تک، جس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، لاسٹ والی انگلی، رائٹ ہینڈ کی دائیں طرف کی چھوٹی انگلی اور تھمس۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلا رکھا ہے پورے طریقے سے، تو انگوٹھے سے لے کر یہ لاسٹ والی جو 5ویں انگلی ہے اس کے سرے تک جو ہوتا ہے اس کو شبر کہتے ہیں۔ تو زمین ایک بالشت اگر کسی نے کسی کی ظلمن ہڑپ لی، ظلمن قبضہ کر لی، انجام دیکھیے سنگین بھیانک انجام دیکھیے، طوقه من 7 اراضین، تو 7 زمین، 7 طبق زمین کے اس کی مقدار، یعنی ایک بالشت زمین کی مقدار 7 طبق زمین تک، 7 طبق زمین تک اس کے گلے کا طوق بنا دی جائے گی۔ اوپر سے اس نے ایک بالشت دیا ہے، زمین 7 ہے، 7 طبق ہے، جیسے اللہ نے آسمان 7 طبق بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن اشارہ ہے
اللہ الذی خلق السماوات خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی انہی کے مثل. تو آسمان کے مثل تو زمین نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ مثلیت عدد میں ہے، تو 7 طبق زمین بھی بنائی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو زمین کے اوپری حصے کا مالک ہے وہ زمین کے نیچے تک 7 طبق زمین کے نیچے تک کا وہ مالک ہے. جبھی تو ایک بالش آپ نے اوپر سے قبضہ کیا ہے تو 7 طبق زمین اس کے گلے کا توق بنائی جائے گی. کتنی؟ ایک بالش. جس ایک بالش کو آپ نے قبضہ کیا وہ ایک بالش کی مقدار 7 طبق زمین گلے کا توق بنا دی جائے گی. توق وہ جو زیور ہوتا ہے جو عورت گلے میں پہنتی ہے، حلق میں پہنتی ہے، قلادہ ہار جس کو کہہ لیجیے، تو اسی طریقے سے زمین اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب اس بوجھ کو اٹھاؤ، اور ظاہر ہے کہ وہ اٹھا نہیں سکے گا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ 7 طبق زمین کے اندر دھسایا جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ظاہر ہے کہ ایک بالش زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ بطور مبالغہ کی، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ قلیل ہو یا کثیر ہو. ہاں اگر ایک بالش زمین مان لیجیے کہ 50 فٹ لمبی زمین ہے اور ایک بالش کی مقدار 50 فٹ تک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک کچھ مقدار بن جائے گی. لیکن مان لیجیے کہ صرف ایک بالش زمین ہی قبضہ کیا جس کے کسی کام کا نہیں، کسی کام کی نہیں ہے وہ ایک بالش زمین، لیکن پھر بھی وہ ایک بالش زمین کی مقدار 7 طبق زمین اس کے گلے کا توق بنائی جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ بہت سنگین جرم ہے اور اس کی سنگین ترین سزا ہے جس کو سن کر کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجوں کو کہا کرتی تھی کہ زمین کے معاملے میں لوگوں سے مت جھگڑو، اور کوشش اسی بات کی ہمیشہ ہونی چاہیے کہ کسی کی زمین تمہارے پاس نہ آئے. اگر کوئی زمین تمہاری ہڑپتا ہے اس کو ڈراؤ، اس کو چھتاؤ، اس کو خوف دلاؤ کہ دیکھو تم زمین ہڑپ رہے ہو. اگر دیدہ دانستہ ایسا کرے تو یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا اور یہ زمین جتنا تم ہڑپ رہے ہو ہماری، وہ 7 طبق زمین اس کے مقدار سے جتنا تم نے ہڑپا ہے تمہارے گلے کا توق بنا دی جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جس نے بھی کسی کی زمین ایک بالش ظلم کر لی، ناجائز قبضہ کر لیا، تو وہ ایک بالش کی مقدار 7 طبق زمین اس کے گلے کا توق بنا دی جائے گی. تو یہ غصب کا انجام ہے، ظلم کا انجام ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ زمین اوپر کی جس کی ہے اس کی زمین نیچے ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی زمین کے نیچے سے سرنگ بنانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. اور کوئی شخص اپنی ملکیت کی زمین کو اگر کھودے اور اس کے اندر کوئی کان نکلتی ہے، کوئی معدن نکلتا ہے، تو وہ اسی کا ہے. کوئی خزانہ مدفون ہے، اگر وہ اس کو ملتا ہے اس کی اپنی زمین میں تو وہ اسی کا ہے. کوئی بیش قیمتی پتھر ہیرا جواہر نیچے ملتا ہے اس کو، وہ اسی کا ہے. جس کی زمین اوپر کی ہے جہاں تک وہ ڈیپ میں جائے نیچے تک وہ اسی کی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کی چھت کے اوپر آسمان تک جو فضائے وسیع ہے، آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں ہوا فضا، حالانکہ اس کے بیچ میں بھی بہت ساری مخلوقات ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، زمین آسمان ان دونوں کے مقابلے میں ایک قسم اور بتائی کہ جو ان دونوں کے درمیان ہے. اس کا مطلب جس طریقے سے آسمان میں آبادی ہے، زمین میں آبادی ہے، آسمان میں مخلوق ہے، زمین میں مخلوق ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں جو فضا ہے جس کو ہوا کہتے ہیں آپ، وہ یوں ہی نہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری مخلوقات ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ جو چاند اور سورج وغیرہ بنائے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہی تو ہے. تو بہرحال اوپر تک گویا کہ آپ کے سر کے اوپر، چھت کے اوپر تک، آسمان تک جو حصہ ہے وہ آپ ہی کا ہے. لہذا کوئی آپ کے مکان کے اوپر سے اگر کوئی بجلی کا تار لے جانا چاہتا ہے تو وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتا. جس طریقے سے زمین کے نیچے کا حصہ کے آپ مالک ہیں، اسی طریقے سے اپنی چھت کے اوپر کے بھی تا آسمان آپ ہی مالک ہیں. تو یہ ایک ناجائز قبضہ، اور خاص کر کے شہروں میں جو لوگ
दादा किस्म के होते हैं, गुंडे शोधा किस्म के, और वो जिनका अपना एक गट्स होता है, वो ताकत के बलबूते पर लोगों की जमीन जायदाद हड़पते हैं, बिल्डिंग कब्जा कर लिया, जमीन को हथिया लिया और कब्जा नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए और इस अजाब को अपने सामने रखना चाहिए। अब जो एक हदीस इसके बाद है हमारे सामने, वो जमीन है, वो मसला है। जब जमीन का आ गया तो जमीन का एक मामला इन्होंने जिक्र किया है जिसको मुसाकात और मुजारा का नाम देते हैं फुकाहा या मुहद्दिसीन बाब कायम करते हैं, तो बाबुल मुसाकात वल मुजारा कहते हैं। इस सिलसिले की बाद रवायत हम पढ़ भी चुके हैं। वो ये है कि साहब हमारे पास जैसे जमीन है, हम उसमें खेती नहीं कर सकते, ज़राअत नहीं लगा सकते, तो हमने किसी को दिया जिसके पास जमीन नहीं है कि भाई ऐसा है कि हमारी जमीन में तुम ज़राअत लगाओ, खेती करो हमारी जमीन में, और जो पैदावार होगी वो हम आधा आधा बांट लेंगे, या 40 और 60% का रेशियो होगा हमारे और तुम्हारे दरमियान। तो यह गुजारा है जमीन के ऊपर मामला करना। एक आदमी है रब्बुल अर्द, जमीन का मालिक, एक शख्स है आमिल। ये जो अक्द है ये शराकत पर मबनी। जैसे कि आप किसी को रुपये दे, 5 लाख रुपया दे और कहे कि कारोबार करो, हमारा पैसा तुम्हारी मेहनत, जो मुनाफा आएगा उसमें हम 50-50 या 60-40 का रेशियो लेंगे, और जो घाटा होगा वो भी हम दोनों सहेंगे। अगर कभी फायदा नहीं हुआ तो दोनों आदमी का नुकसान हुआ। और अगर माल ऐसे ही नुकसान हो गया है और उसमें उसकी कोई तफरीत कोई तो कोताही नहीं है, तो आप माल वाले हैं, आपका नुकसान हो, बशर्ते कि उसने कोताही न की हो माल की हिफाजत में, या शराइत के खिलाफ तजारत न की हो। ऐसी तजारत जिसके अंदर घाटा लगता ही लगता है, अपनी मनमर्जी उसने तजारत की, आपकी शराइत के खिलाफ किया, तो उसको तावान देना हो। बहरहाल, तो जिस तरीके से आप रुपया देते हैं और दूसरा आदमी तजारत करता है, और मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है, तो उसी तरीके से किसी ने जमीन दिया और एक आदमी उसमें मेहनत कर रहा है, पैदावार जो निकलेगी वो हम दोनों में बराबर तकसीम होगी, या जिस शर्त के ऊपर हमारा मामला तय पाया है। इसी तरीके से मुसाकात है, सकिये से है। सकी, हमने बाग दिया, पेड़ दिए और कहा कि इसकी इस्लाह दुरुस्तगी करो, इसकी जड़ों में मिट्टी डालो और इसको वक्तन फवक्तन इसको सैराब करो, इसको पटाओ, ताकि सरसब्जी और शादाबी बाकी रहे दरख्त की, और इस पर जो इसकी इस्लाह के लिए, बाग की इस्लाह के लिए जो कुछ कर सकते हो वो सब करो, दवा वगैरह छिड़को, यहां तक कि जो पैदावार होगी या आएगी, जो फल आएगा, वो हमारे तुम्हारे दरमियान शर्त के मुताबिक तकसीम हो जाएगा। अब चाहे वो दरख्त सिर्फ खजूर के हों, या खजूर के साथ अंगूर की बेलें भी हो, या इन दोनों के अलावा कोई नफा बख्श फल हो, जैसे आम, अमरूद, लीची वगैरह के बागात होते हैं, नारंगी वगैरह के, नारियल के बागात होते हैं, नारियल के दरख्त सब होते हैं, जो भी हो, जो नफा बख्श फल है, उसकी देख रेख करने के लिए आपने किसी शख्स को दे दिया है, और जो फल आएगा वो हम बराबर बराबर बांटेंगे। इसको कहते हैं मुसाकात। दुनिया के अंदर ये सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से ही चला रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फतह किया तो आपने यहूदियों को उनकी चाहत के मुताबिक खैबर की जमीन और बागात पर मेहनत करने की आपने इजाजत दी, और शर्त लगाई कि आधा फल तुम ले लो, आधा मुसलमान लोग लेंगे, जिनमें गानिमीन में, मुजाहिदीन में जो जमीनें तकसीम की गई हैं, और 5वां हिस्सा उसमें बैतुल माल का है, वो जाएगा। और इसी तरीके से जो जमीन खाली है दरख्तों के बीच में, उसमें जब खेती करोगे, जौ वगैरह पैदा करोगे, तो वो भी आधा तुम लोगे और आधा जमीन वालों को देंगे। तो गोया के फल और गल्ले दोनों में आधे पर मामला किया। ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चला, सन 7 हिजरी से लेकर के 11वीं हिजरी में आप रबीउल अव्वल में 12 तारीख को इंतकाल फरमाया आपने, तो इस तरीके से 3 साल तकरीबन रख लीजिए। और इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में भी रहा, हजरत उमर फारूक की भी इब्तदाई खिलाफत में रहा। लेकिन जब यहूदियों ने सरकशी कई तरह से शुरू की
अब मुसलमानों का कत्ल करने लगे, जिनाकारी उनके यहाँ आम होने लगी, और जो लोग सदका वसूलने के लिए जाया करते थे लोगों की बागात का अंदाजा करने के लिए, तो उनके कत्ल के वाकयात भी पेश आने लगे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने भलाई इसी में समझी कि उनको निकाल बाहर करें। चुनांचे उनको मुल्क शाम के 2 शहर तैमा और अरीहा, 2 शहरों के अंदर मुंतकिल कर दिया, जरा वतन किया। तो ये है मुजारा और मुसाकात, जिसकी ये वाज़ेह दलील आपने देखी, मुत्तफक़ अलैह रवायत। लेकिन अजीब बात है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुसाकात के कायल हैं, बाकी और फुक़हा कायल। ये कहते हैं कि भाई आप जमीन पेड़ के ऊपर आपने मामला दिया है कि आपके पेड़ों की वो इस्लाह करेगा, देख रेख करेगा, उस पर मेहनत सर्फ करेगा, हो सकता है कि फल ना आए, तो ये गरर है, और अभी फल पैदा भी नहीं हुआ है दरख्त में, और उससे मेहनत करवाई जा रही है, और अगर फल नहीं आया तो खाली हाथ रह जाएगा। लिहाजा उसूल के खिलाफ हमने कई मरतबा ये बात कही कि उसूल वही है जो हदीस से साबित है, कोई उसूल काबिल कबूल नहीं जो हदीस के खिलाफ। अगर यही बात कही जाए कि आप मुजारबत कहते हैं कि एक आदमी का पैसा हो दूसरे की मेहनत हो, ये सब तमाम के नजदीक जायज है, और अगर मेहनत उसने किया और कई महीने तक घाटे ही में कारोबार चलता रहा, मुनाफा नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप? आमिल को जो दुकान कर रहा है, सामान की तजारत कर रहा है, उसको एक कौड़ी नहीं मिल रही, एक पैसे नहीं मिल रहा, एक पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो मुजारा जायज, वो तजारत मुजारबत जायज है। लेकिन ये मुजारात और ये मुसाकात आप कहते हैं कि जायज नहीं, ये धोखे का मामला है। धोखा क्या है? शराकत है। फल गल्ला आएगा तो हम दोनों बांटेंगे, नहीं आएगा तो जिस तरीके से जमीन वाला महरूम होगा उसी तरीके से आमिल की मेहनत जाया होगी। ये तो किसी भी कारोबार में मुनाफा और नुकसान का पहलू लगा हुआ है। लेकिन बकिया इमा ने कहा कि जायज है। अब अलग अलग तफसील है, किसी ने कहा सिर्फ खजूर का पेड़ हो, किसी ने कहा खजूर अंगूर दोनों हो, लेकिन सही है कि तमाम नफा बख्श फल इसके अंदर दाखिल है। और ये जो मुजारात है, जमीन देना गल्ला करने के लिए, ज़राअत के लिए जमीन देना, अजीब बात है कि तीनों इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये अमल जायज नहीं है, जमीन के ऊपर अमल जायज। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई क्यों? तो सारी दुनिया में होता है और अहले नबी से हो रहा है। कहते हैं कि राफी बिन खदीज रजी अल्लाह अन्हु से हदीस आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबरा से मना फरमाया, वही जमीन पर मामला करने से, कि तुम्हारी जमीन हो किसी की मेहनत। हालांकि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया राफी बिन खदीज की रवायत के मुतालिक, तो कहा कि लहू अलवान, कई रंगारंग रवायत है। कहीं पर वो फूफी से रवायत करते हैं, कभी किसी और कबीले के आदमी से रवायत करते हैं, तो कभी किसी और से रवायत करते हैं, कभी कहते हैं कि किराउल अर्ज जायज है, कभी कहते हैं किराउल अर्ज से मना किया, कई रंगारंग रवायत। लेकिन चलिए वो सब मान के चलते हैं कि सही है। तो हम पढ़ेंगे इसे भी बाप के अंदर कि वो एक खास नौइयत की मुजारात होती थी जिससे मना किया गया। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जमीन वाला आमिल से तय कर लेता था कि भाई जिस तरफ पानी का नाला बहता है, या पानी का जिस तरफ से बहाव है, या नदी और नहर के किनारे या तालाब के किनारे जो जमीन का हिस्सा है, जिससे जमीन खुद ही ताजगी ले लेती है, सैराब हो जाया करती है, और आम तरीके से पानी के बहाव और नदी नाले के करीब की जो जमीन होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। तो मालिक ने कहा कि उस तरफ का जो हिस्सा है वो हमको आधा दे दो, और दूसरी जानिब से आधा में जो फसल आएगी, जो महसूल आएगी, जो गल्ला होगा, वो तुम ले लेना। तो जाहिर है कि कभी उस तरफ पैदावार होगी, कभी इस तरफ होगी, या बराबर नहीं होगी, कमोबेश होगी। कभी जमीन का टुकड़ा बांट लेते, कभी ये कहते कि 2 तरह का गल्ला लगाओ, गंदुम अलग लगाओ, जौ अलग लगाओ, जो गंदुम वाला हिस्सा होगा वो हमारा होगा, जो जौ वाला हिस्सा होगा वो तुम्हारा होगा। तो इसमें तो धोखा है। कभी ये कहते कि इस जमीन के इस रकबे में चाहे जितनी फसल आए, हमको 5 क्विंटल चाहिए गल्ला। हो सकता है कि 5 क्विंटल नहीं आया, 4 ही क्विंटल आया, तो आप तो 4 क्विंटल पर हावी हो गए और मजदूर को कुछ नहीं मिला काम करने वाले। ये सब जो शर्तें हैं ये बिल्कुल गलत है, इसमें ज्यादती हो रही है। या ये कह लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजराए खैर खाही, मुआसात और हमदर्दी और गमगुसारी की बुनियाद पर फरमाया होगा
کہ اے وہ لوگوں جن کے پاس اللہ نے بہت باغات دیے ہیں، بہت کھیت کھلیان دیا ہے، اگر زمین تمہارے پاس اتنی زیادہ ہے کہ تم اس کو خود جوت نہیں سکتے، تم اس میں کھیتی نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ کسی مسلمان کو آدھے کے اوپر معاملہ کرو، دے دو ایسے ہی کچھ فصلوں کے لیے، کچھ موسموں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کہ بھائی جاؤ اللہ کے لیے ہم نے تم کو دیا، 2 سال اس کے اندر پیداوار تم اگاؤ، اپجاؤ، اور جو پیداوار ہوگی وہ تم لے لینا۔ تو یہ ہمدردی کے طور پر ہے، جیسے کچھ لوگ دودھار اونٹنی، دودھار گائے کسی غریب کو دے دیتے تھے، جیسے کوئی پھلدار درخت میں 2-4 درخت کسی مسکین کو دے دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ من کانت لہ ارض، جس کے پاس ارض زراعیہ ہو، اگر وہ کرتا ہے تو کرے، اور نہیں اگر کرتا ہے تو یوں خالی چھوڑنے سے اور پرتی چھوڑنے سے اور بغیر فصل کے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اپنے کسی بھائی کو منیحہ اور عطیہ کے طور پر دے دے، ہمیشہ کے لیے دے یا کچھ وقتوں کے لیے دے دے، 1-2 سال اس سے پیداوار حاصل کرو بھائی، تم لے لو۔ تو یہ من باب المواسات ہے، یا گزارا کی وہ شکل ہے جو جاہلیت میں چلتی تھی کہ اس طرف کا ہمارا اور اس طرف کا تمہارا، اور مازیانات اور اقبال الجداول، یہ پانی کے بہاؤ سے لگی ہوئی زمین اور ندی اور نہر کے کنارے کی زمین ہماری، اور باقی دوسرا حصہ تمہارا، اس طرف سے ہمارا اس طرف سے تمہارا، یا اتنی مقدار غلے کی ہماری، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ تمہارا۔ تو یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں، اور اس میں گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا نہیں ہو بلکہ پوری زمین میں پیداوار کرو، اور جو پیداوار آئے گی، جو غلہ آئے گا، جو محصول آئے گا، مشترکہ طور پر ہم لوگ بانٹ لیں گے 40-60 کے حساب سے، یا 50-50 کے حساب سے۔ اس میں تو کوئی دھوکے نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی غرض نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی جہالت نہیں ہے، بالکل معاملہ کلیئر ہے۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ غرض سے بچنے اور جہالت سے بچنے اور عدل اور مشارکت سے قریب تر اگر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ کھیتی کا معاملہ ہے۔ تو یہ صورت ہے، تو ان حضرات نے مزارات کو ناجائز کیا۔ حالانکہ دیکھیے ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا یہاں ساتھ چھوڑا، تمام تر صحابہ الا ماشاء اللہ، جماہیر صحابہ، جماہیر تابعین اور امت تقریباً سب، بلکہ عملاً حنفیہ حضرات بھی عمل میں اسی میں ہے کہ صاحب باغات کو اور زمین کو آدھے پر دے دیتے۔ تو یہ جو حدیث ہے ممانعت کی آئی ہیں، یا لوگوں کو کچھ ہدیتاً دے دینے کی جو حدیثیں آئی ہیں، ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ رافع بن خدیج حدیث آ رہی ہے بخاری مسلم کی، وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ جو زمین دیتے تھے کسی کو کرائے پر، کرائے سے مراد وہی زمین کی بٹائی جو دیتے تھے کہ زمین ہماری، محنت تمہاری، آدھا آدھا، تو ہم لوگ ندی اور نہر کے کنارے کی زمین والے لے لیتے تھے، اور دوسرے حصے کو ہم دے دیتے تھے عامل کو۔ تو اس میں زیادتی ہوتی تھی اور ناانصافی ہوتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ شکل نہیں ہے تو یہ وہی عین مظاہرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ مظاہرہ جائز ہے، اور مساقات جو مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ بھی کہتے ہیں سوائے ابو حنیفہ کے، یہ صحیح قول ہے۔ اور مظاہرہ کے باب میں مالکیہ اور شافعیہ بھی حنفیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں کہ نہیں مظاہرہ جائز نہیں، حالانکہ ساری دنیا میں خواہ حنفی ہو کہ مالکی ہو، جہاں جہاں جس کی بھی زمین ہوگی وہ وہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ صاحب زمین کسی کی ہوتی ہے، محنت کوئی کرتا ہے، اور پھر پیداوار کے اندر شرط ہوتی ہے کہ نصف نصف ہو، یا سلوسین سلوس ہو، یا 60-40 ہو، یہ الحمدللہ عمل جاری ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہم پھر حدیث کو پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ مزارع اور مساقات کے باب سے اس 2 حدیث کا تعلق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل اہل خیبر، اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا، مراد یہود جو خیبر میں بسے ہوئے تھے۔ خیبر جو مدینے سے اتر پچھم کونے میں مدینے میں، مکہ تو دکن ہے، اور اتر پچھم کونے کے اندر 160 کلومیٹر کی دوری پر خیبر ہے۔ آج بھی وہ آباد شہر ہے اور زراعتی شہر ہے، بہت پیداواری زمین تھی وہاں۔ تو آپ نے یہودیوں کو سے معاملہ کیا بشطر ما یخرج من ثمر او زرع، اس زمین میں جو بھی پھل آئے گا یا جو بھی غلہ پیدا ہوگا اس میں ہم آدھا دیں گے۔ شطر کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بڑا نصف ہے کہ نصف ہے یہودیہ، تم کو تمہاری محنت کے عوض ملے گا، اور نصف ہمیں ہماری زمین کی ملکیت کے حساب سے ملے گا۔ تو آپ نے زمین کے اوپر بھی معاملہ کیا من زرع، اور درختوں کے اوپر بھی معاملہ کیا من ثمر، پھل یا غلہ جو بھی آئے گا
दोनों आएगा, दोनों में से आधा आधा तुमको देंगे और आधा हम लोग लेंगे। तो ये मामला था मुजारा का, बिल्कुल वाज़ेह है भाई। और राफी बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कुन्ना अक्सर अल अंसार हक़लन, अंसारियों में खेती के एतबार से सबसे ज्यादा खेती और बागात हमारे पास थे, हमारे कबीले के पास। वकुन्ना नुकलिल अर्ज़, देख लीजिए, हम लोग जमीन को किराए पर देते, यानी मुजारा पर, किराए से बड़ा पैसे टके पर नहीं, हम मुजारा पर देते थे कि बाग हमारा, जमीन हमारी और मेहनत तुम्हारी, इस शर्त के ऊपर कि अन्न लना हाज़िही, कि इस तरफ का हिस्सा हमारा और उस तरफ का हिस्सा तुम्हारा। तो जाहिर है कि रुपए पैसे पर, दीनार और दिरहम के ऊपर किराया नहीं लगता था कि चलो भाई 5 एकड़ जमीन हमारी करो और साल में 2 लाख रुपया हमको दे देना, ऐसा मामला नहीं था। ये किराया जो है किराए पर देते थे, मतलब ज़राअत पर देते थे, मुजारा, कि जमीन हमारी, मेहनत तुम्हारी, जो पैदावार आएगी वो हमारे तुम्हारे दरमियान होगी। तो ये मामला नहीं होता था, बल्कि हम लोगों के दरमियान ये मामला होता था जाहिलियत के तरीके पर कि इस तरफ की जमीन हमारी और उस तरफ की आधी जमीन की पैदावार तुम्हारी। फरुब्बमा अखरजत हाज़िही वलम तुखरिज हाज़िही, इस तरफ की जमीन में पैदावार निकल होती, उस तरफ में नहीं होती। फनहाना अन ज़ालिक, तो हमने इससे मना कर दिया कि ये नाजायज तरीका। और लेकिन अम्मा बिलवरिक, लेकिन अगर चांदी या रुपये पैसे से अगर आप जमीन किराए पर देते हैं, किसी भी शख्स को देते हैं कि 5 एकड़ जमीन हमारी है, हमारा बाग है, 5 साल के लिए ले लो, सालाना हम तुमसे 2 लाख रुपया लेंगे, 10 लाख रुपया का मामला है, सालाना 2 लाख रुपया दोगे, इसमें जितनी पैदावार होती है वो तुम ले लो, जितना दरख्त में फल आता है तुम्हारा है। तो इस तरीके से आप अपनी जमीन को और अपने बाग को किराए पर रुपये पैसे से तो लगा ही सकते हैं, तो सबके नजदीक, लेकिन वही पैदावार से आधा तुम्हारा आधा हमारा, फल के मुकाबले में कि आधे आधा फल तुम्हारा आधा हमारा, इसमें ये अइम्मा इख्तलाफ करते हैं। जबकि सराहत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग के फल पर और जमीन, जो पैदावारी जमीन थी उसके अंदर निकलने वाले महसूलात और गल्लों में आधा आधा यहूदियों से मामला किया हुआ था। तो जो शक्ल मुजारा की ममनू है, जिसकी बुनियाद पर यही मसला हनफिया, मालिकिया, शाफिया कहते हैं कि मुजारा जायज नहीं है, उसकी शक्ल ये होती थी कि लोग जमीन का हिस्सा ही बांट लेते थे, कहे पूरी जमीन में करो, लेकिन आधी पैदावार हमारी होगी, आधी जमीन की, आधी जमीन में पैदावार तुम्हारी होगी। हो सकता है कि हमारी हिस्से की जमीन में पैदावार ज्यादा आई और मजदूर और मेहनत करने वाले की जमीन के हिस्से में पैदावार कम आई, तो ये नाजायज हो जाए। आगे एक रवायत और इसी सिलसिले की देखिए, मुस्लिम में रवायत है, हंजला बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सअलतु राफ़ि बिन खदीज, ये देखिए राफ़ी बिन खदीज की रवायत है कि मैंने राफ़ी बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अन किराइल अर्ज़ बिज़्ज़हब वल वरक़, कि जमीन को अगर हम किराए पर दें, बदले में सोना या चांदी लें, दीनार और दिरहम के एवज, या आजकल का ना करेंसी नोट है, जैसे मिसाल मैंने दिया कि साहब चलो 1 साल के लिए 5 एकड़ जमीन हमारी खेती करो और हमको चाहिए 2 लाख रुपया, तो कहते हैं कि हजरत राफ़ी ने कहा ला बास बिही, इसमें कोई हर्ज नहीं है, रुपये पैसे से। हर्ज इस बात में है कि लोग पहले नबी के जमाने में जमीन को उजरत पर दिया करते थे, मगर फिर यहाँ पर उजरत से पैदावारी उजरत, न कि टका पैसा। बेमा अलल माजियानात, कि हमारा हिस्सा उस तरफ से होगा जिधर पानी का बहाव है, वाखबाल जदावल, और जिधर से नहर है, तालाब है, नहर और नदी बह रही है, उस तरफ की जो जमीन है और पानी के नाले और बहाव से लगी हुई जो जमीन है, वो सब एरिया हमारा, अब बाकी जमीन का हिस्सा तुम्हारा। तो ये जो शक्ल होती थी, तो इस तरह का जो मामला होता, तो कभी इस तरफ की फसल हिलाक हो जाती, बर्बाद हो जाती, उस तरफ की बच जाती, और कभी उधर की बच जाती तो इधर की खराब हो जाती। तो अगर ये शक्ल है कि जमीन को आप बांट रहे हैं कि इधर की पैदावार तुम्हारी और इधर की हमारी, और इधर जिस तरफ से जमीन मजबूत है, उपजाऊ है, उधर की मालिक की, और जिधर से पैदावार कम आने का इम्कान है वो हामिल की, तो ये तो ज्यादती है। तो ये शक्ल तो मुजारे की गलत पर मबनी है, तो नाजायज है ही है। लेकिन पूरी जमीन करो और जो पैदावार आवेगी वो मुश्तरका तौर पर हमारे दरमियान बटेगी, निस्फ पर या उस शर्त के ऊपर जो हमारे तुम्हारे दरमियान तय है, तो भला इससे ये हदीसें कहाँ मना करेंगी। तो इसलिए इस्तिदलाल जो अइम्मा सलासा का है वो सही नहीं है। तो ये जो शक्ल होती थी कि इधर का हिस्सा हमारा और उधर का तुम्हारा, तो पैदावार में नुकसान होता था। तो ये जो शक्ल थी, इससे हजरत राफ़ी बिन खदीज ने लोगों को डांटा। लेकिन अम्मा शैउन मालूमुन मज़मूनुन, लेकिन एक मालूम शय है कि पूरी पैदावार में हम लोग आधा आधा लेंगे या 60-40 लेंगे, 2 तिहाई हम लेंगे, 1 तिहाई तुमको देंगे, तो फला भाषा बिही,
राफे कहते हैं कि कोई हर्ज नहीं ऐसा करना। तो एकदम क्लियर बात हो गई कि मुजारा और मुसाकात जायज है। लेकिन अगर कह दिया कि आधा बाग इधर से हमारा 1 एकड़ का और आधा बाग तुम्हारा, एक निशान लगा दिया कि इन दरख्तों में आने वाला फल तुम्हारा और इन दरख्तों में आने वाला फल हमारा, अब काम करना है तुमको पूरे बाग में, ये शक्ल ना जायज। पूरे बाग में काम करेंगे लेकिन जितने फल आएंगे सब हमारे दरमियान आपके दरमियान मुआहिदे के मुताबिक तकसीम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई गलत नहीं, कहीं कोई जहालत नहीं। इसलिए इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कौल और जो प्रैक्टिकली तमाम फुकहा और उनके मुत्तबईन और मानने वाले और मुकल्लिदीन का जो अमल है वो यही है कि वो मुसाकात को भी जायज कह रहे हैं, मुजारा भी अमलन जायज है, चाहे उनके फुकहा ने किसी भी वजह से नाजायज कहा हो। लेकिन दलील उनकी बहुत कमजोर है। जो मुसाकात को नाजायज कहते हैं हनफिया, या मुजारा को हनफिया, शाफिया और मालिकिया नाजायज कहते हैं। चलिए साहब, अब इसके बाद हम आते हैं, एक हदीस है जिसका ताल्लुक वक्त से। वक्त क्या होता है? असल को रोक लेना और मनफियत को जारी करना। मसलन एक मकान है किसी शख्स का, उसने कहा कि साहब ये मकान, ये बिल्डिंग वक्फ फी सबीलिल्लाह। वक्फ फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब? कि ये जमीन, ये मकान बेचा नहीं जा सकता, किसी को हिबा नहीं किया जा सकता, तरके में तकसीम, वाकिफ की औलाद तरके में उसको तकसीम नहीं कर सकती। हमेशा हमेश के लिए वो असल बाकी रहेगा, जमीन बाकी रहेगी, मकान बाकी रहेगा। अलबत्ता उसका जो किराया आएगा, जो उससे मुनाफात हासिल होगी, एक बड़ा सा बाग है, 50 एकड़ जमीन में फैला हुआ बाग है, फी सबीलिल्लाह वक्फ है। अब उसका फल आ रहा है रमजान के साइमीन के इफ्तार के लिए, फलों को बेच करके हुज्जाज किराम को हज कराने के लिए वाकिफ में शर्त लगा रखी हो रहा है। दरख्त सूख रहे हैं, फिर दरख्त लगाए जा रहे हैं, और किसी को पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है कि उसकी देखरेख करेगा और उसकी जो मुनासिब मजदूरी होगी वो लेगा, या अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से खाएगा भलाई के साथ, या तनख्वाह मुतय्यन हो जाएगी। वक्फ की जायदाद के अंदर जो मुनाफे आएंगे उससे तनख्वाह मुतय्यन कर दी जाएगी बहरहाल। तो वक्फ इसी को कहते हैं कि जमीन बाकी रखी जाए, शय असल में बाकी रखी जाए और मुनाफे को जारी किया जाए। इसका फायदा क्या है? कि मरने वाले का अमल मरने के बाद भी जारी रहे। हदीस है ना, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। इब्न आदम जब मर जाता है तो अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, मौत के साथ ही अमल का दरवाजा बंद, सिवाय 3 अमलों के, जिसके अंदर सदक़तिन जारिया, वो सदका जिसका सवाब जारी है। तो सवाब के लिए लोग ऐसा करते। तो ये वक्फ है, वक्फ फी सबीलिल्लाह। इस्लाम में पहला वक्फ जिसने किया था वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन वक्फ करने से पहले या उस जमीन में कोई तसर्रुफ करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मशवरा लिया। कोई बड़ा काम हो तो काम करने से पहले अहले फजल से, अहले इल्म से, जो अमानतदार लोग हैं, जो सही मशवरा देने वाले हैं, उनसे राय मशवरा करना मुस्तहब। जैसे आदमी अहम उमूर के अंदर इस्तिखारा करता है, अल्लाह से मशवरे का तालिब होता है, उसी तरीका से बंदों से मशवरा करना ये गोया के इस्तिशारा है। वो इस्तिखारा है, ये इस्तिशारा है, मशवरा लोग। ये एक मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। और खास के वो आदमी जिसके पास जमीन जायदाद ज्यादा हो, चाहता है कि कुछ हिस्से को अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए, या अपने खानदान के गुरबा और मसाकीन के लिए, या किसी खास बस्ती के फुकरा और मसाकीन के लिए कर दिया जाए, या कहा जाए कि साहब फलां मदरसे के लिए खास ये जमीन, 1 एकड़ जमीन की पैदावार फलां मदरसे को जाएगी, मदरसे को नॉमिनेट कर दे, या अलल उमूम खैर और नेकी और भलाई के कामों में खर्च की जाए, इसकी आमदनी खर्च की जाती रहेगी, जैसा भी वाक़िफ़ चाहे और जिस तरह की जायज़ शर्तें लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो इसी को वक्फ कहते हैं कि असल को महफूज रखना, कि वो बेचा ना जाए, किसी को हिबा ना किया जाएगा और न ही विरासत उसमें चलेगी। अलबत्ता उसके मुनाफे वाकिफ की बयान करदा शर्त के मुताबिक मुनाफे खर्च किए जाते रहेंगे, जो शर्त वाकिफ ने लगाई है वक्फ करने वाले ने, इसके मुताबिक। अब देखिए हदीस पढ़ते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि असाब उमर अर्दल बिखैबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जमीन खैबर में मिली। कहा कि बहुत उपजाऊ जमीन थी, और कुछ जमीन उन्होंने खरीदा भी था। तुमुग या तुमुग नाम की जमीन, जगह का नाम था तुमुग।
سا میم غین، یا بعض لوگوں نے تا میم غین کا تمام یا تمغ یا تمغ. بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه، آج تک مجھ کو کوئی ایسا مال نہیں ملا تھا جو اس سے زیادہ نفیس ہو، اس سے زیادہ بیش قیمتی ہو، اس سے زیادہ فائدہ مند ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے نا قرآن مجید میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور یہی جب آیت اتری تھی کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تب بر اور تقویٰ ملے گا، تب جنت ملے گی. تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میرا جو باغ ہے بیروحا، جو مدینہ مسجد نبوی کے قبلے کی طرف ہے، قریب ہی مسجد سے، اور جہاں پانی کا چشمہ بھی میٹھا ابلتا تھا اور کھجوریں بھی بڑی اچھی ہوتی تھی، اور آپ اکثر تشریف لے جاتے تھے، پانی پیتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، وہ اللہ کے لیے وقف ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں بر کو پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ. آپ نے کہا بخ بخ، کیا خوب کیا خوب، کیا ہی عمدہ مال ہے، کیا لفظ مال ہے. حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاں اللہ آپ کو سجھائے وہاں اس کو تقسیم کر دیجیے، جس کو چاہیے دیجیے. آپ نے کہا کہ بہت اچھا ہے، لیکن پھر آپ نے ابو طلحہ سے کہا کہ ابو طلحہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے خاندان والوں پر تقسیم کر دو. یوں انہوں نے اپنے بھتیجوں اور قرابت مندوں میں ابو طلحہ انصاری نے تقسیم کر دیا. تو یہی حضرت عمر فاروق نے بھی کہا اور یہ چاہا کہ ہم بہترین مال خرچ کریں. تو یہ سب سے پہلا وقت تھا جو حضرت عمر نے کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یستأمرہ فیہا، مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا یا رسول اللہ میری جو خیبر میں زمین ہے وہ میری زمینوں میں سب سے عمدہ زمین ہے، سب سے قیمتی زمین ہے، سب سے پیداواری زمین ہے. فما تامرینی بھی، آپ کیا حکم دیتے ہیں اسی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت انداز اختیار کیا. یہ نہیں کہا کہ آمرکم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تاکہ اس حکم کی بجاوری واجب اور ضروری ہو جائے. کہا ان شئت، اگر آپ چاہیں، آپ کی مرضی پہ چھوڑ رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی زمین کو بانٹ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ صدقے کی سب سے اچھی صورت یہ اختیار کریں کہ اس کو وقف فی سبیل اللہ کریں. حبست اصلحہ، اصل زمین کو روک لیں، وتصدقت بہا، اور اس سے حاصل ہونے والی پیداوار کو صدقہ کریں. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک رہے گا. قال، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر فتصدق بہا، والد محترم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے زمین کو صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا. غیر انہ، اور اس نے یہ شرط لگائی، یہی ہے اصل میں حبس الاصل، کہ اصل کو روک لو، اصل کو، زمین کو، اصل زمین کو، اصل مکان کو روک لو. یعنی اللہ یباع اصلھا، اصل یعنی زمین بیچی نہیں جائے گی. ولا یورث، وراثت میں تقسیم نہیں کی جائے گی. ولا یوہب، کسی کو ہیبہ نہیں کیا جائے گا، کسی کو ہیبہ نہیں کیا جائے گا. ہیبہ جو ہوتا ہے اگر ثواب کے لیے ہے تو صدقہ کر لیجیے، اگر ہیبہ دوستی اور یاری کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے تو اس کو ہدیہ کہہ لیجیے. اور نہ ثواب آخرت ہے نہ دوستی یاری کے تقاضوں کے تحت ہم نے کیا ہے، ایسے ہی کسی کو دے دیا کہ لو بھائی لو، فائدہ اٹھاؤ گے. قطع نہ دے جس کے کہ ہمارے تمہارے درمیان دوستی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو عطیہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ سب، یہ جو ہے یہ عقد تبرع ہے، عقد معاوضہ نہیں ہے. دے رہے عوض لینے کے لیے نہیں، بلا عوض کسی کو مال کا مالک بنا دینا. اگر ثواب آخرت کے لیے تو صدقہ ہے، دوستی اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تو ہدیہ ہے. حدیث میں آیا کہ تحادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، محبت پیدا ہو کرو. اور اگر یوں کسی کو دے دیا، ان دونوں فائدے سے قطع نظر کہ معطی لہو، جس کو آپ نے دیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو اس کو عطیہ کہتے ہیں. تو کہا کہ صاحب یہ زمین کی اصل باقی رہے گی، یہ نہ بیچی جائے گی، نہ ہیبہ کی جائے گی، نہ وراثت میں تقسیم کی جائے گی. اب اس کی جو پیداوار ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ تو حضرت عمر نے یہ بھی لکھا کہ اس کی پیداوار فقراء اور مساکین میں جائے گی. فی القربہ، قرابت مندوں میں جائے گی. کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے قرابت مندوں میں جائے گی. یہ ایک الگ حصہ ہے، چاہے وہ فقیر ہو یا نہ ہو، قرابت مند ہے ان کو بھی دے گا. وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں خرچ کی جائے گی. مکاتب غلام ہے، اس کو قیمت دے دو کتابت کی. کچھ ہونہار غلام ہے، مسلمان ہے، اس کو خرید کر کے آزاد کر دو اس کے پیسے سے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد کو دو،
یا जिहाद के लिए घोड़े खरीद दो या हथियार खरीद दो। वबनी सबील, कोई मुसाफिर है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उसको कुछ खर्च की जरूरत है, उसको जरूरत के मुताबिक इस पैसे में से मुसाफिर को दे दो। और आगे फरमाए, ये देखिए ये सब मसारिफ है खर्च करने के, ये कहाँ कहाँ खर्च होना है। वला जुनाहा अला मन वलियहा, और वक्त की इस जायदाद को जो देख रेख करेगा, जो इसका वाली और निगरान होगा, जो नाजिर होगा, जो इसको देख रेख करेगा, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, इजाजत है कि अय्याकुल मिनहा बिल मारूफ, इस वक्त की जायदाद से, जमीन से, पैदावार से, फल से भलाई के साथ खाए, मारूफ तरीके पर खाए, यानी फजूल खर्ची ना करे। अब खाने का मतलब है कि उसको कितनी तनख्वाह मिलती है इस आदमी को, क्या वो तनख्वाह दी जाए या उसकी जरूरत के मुताबिक दिया जाए। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये का वो आदमी जो बाग को देख रेख करता है, जो उसका निगरान है, मैनेजर है, लेकिन उसका एक्चुअली खर्च उसके बाल बच्चों के ऊपर 10,000 है, तो अक्ल बिल मारूफ के अंदर वो तनख्वाह है जिसको वो दूसरी जगह पाता, वो दिया जाएगा, या उसकी जरूरत के लिए। बेहतर ये है कि उसकी जरूरत के लिए, ताकि वो और उसके बाल बच्चे खाएं। वरना फिर अगर आप उसमें कमी करेंगे तो हो सकता है कि अमानत में खयानत होने लगे। तो कहिए कि जो भी जरूरत है तुम्हारी या तुम्हारे बाल बच्चों की, साल भर की जो जरूरत है, अगर फसल एक मरतबा आती है, 2 मरतबा आती है, तो इसके हिसाब से तुम ले लिया करो कि तुम्हारे बाल बच्चों की क्या जरूरत है, मगर सिर्फ खाने की हद तक। गैर मुतमव्विन थी, मालदार बनने की खातिर नहीं। अगर मिसाल के तौर पर 5 वर्ष में तुम्हारा साल लगता है 9 कुंटल में, तो तुमने 18 कुंटल ले लिया कि 9 कुंटल बेच करके माल जमा करेंगे, पैसे वाले कहलाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इसके लिए नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी तरीके से फरमाया कि वो खुद भी खाए, यानी अपने खाए, बाल बच्चों को भलाई के साथ खिलाए, और अगर उसका कोई दोस्त बाग में आया है और शाम में चलने लगा है, तो चलो भाई जियाफत के लिए अगर कुछ अंगूर ग्रेप्स तोड़े हैं आपने, या इसी तरीके से कुछ रुतब रुतब तोड़े हैं, या इसी तरीके से कुछ अमरूद है, या बाग में आम पके हुए हैं, तो कुछ आमों को तोड़ा और उसके बाद उसकी काश किए, टुकड़े किए, और खुद भी खाया और दोस्त को भी खिलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि आपका कोई दोस्त मुलाकाती अगर आपके यहाँ आता है और आप बाग के अंदर है, कोई फल पका हुआ है, तो आप उसकी जियाफत न करें, आप उसको भी खिला सकते। तो फरमाया कि ला जुनाहा अला मन वलियहा, जो इसकी देख रेख करेगा उसके लिए कोई हर्ज नहीं है कि वो इससे भलाई के साथ खाए, और युतइम सदीकन, या अपने दोस्त को खिलाए, गैर मुतमव्विन फी, पर शर्त यही है कि मालदार बनने की हवस ना हो उसके पास। और एक लफ्ज है गैर मुतअस्सिलिन मालन, यानी माल जमा करना उसके पेशे नजर ना हो, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करना हो, तो जरूरत की हद तक बोले। तो ये वाकिफ ने यही हदीस असल में वक्फ की है कि वक्फ का मतलब ये होता है कि असल शय महफूज रखी जाए, बेचा और हिबा और विरासत में उसको बांटा ना जाए, तकसीम न किया जाए, और मुनाफे जो आते हैं वाकिफ की शर्त के मुताबिक कि कहाँ कहाँ वो मनफियत खर्च होगी उसके हिसाब से करे, यही है वक्फ का मतलब। चलिए साहब, और एक हदीस देखिए, इसका ताल्लुक भी आप हिबा से कह लीजिए, हिबा से कह लीजिए सवाब के लिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का एक वाकया है। कहते हैं उमर रजी अल्लाह से रवायत है, कहते हैं हमल तो अला फरसिन फी सबीलिल्लाह फअज़ाअहु अल्लज़ी कान इंदह फअरदतु अन अश्तरियहु वज़ननतु अन्नहु यबीउहु बिरुख़्सिन फसअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ला तश्तरिहु वला तउद फी सदक़तिक वइन अअताकहु बिदिरहमिन फ़इन्नल आइद फी हिबतिही कल आइद फी क़ैदिही वला यदुर। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल आइद फी हिबतिही कल आइद फी क़ैदिही व फी लफ़्ज़िन फ़इन्नल लज़ी यऊद फी सदक़तिही कल कल्ब यक़ीअ सुम्मा यऊद फी क़ैदिही। क़ाल ला हौला वला क़ुव्वता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने एक शख्स को घोड़ा दिया और कहा कि तुम फी सबीलिल्लाह इस पर चढ़ोगे, यानी जिहाद करोगे। आदमी मुजाहिद था, तो कहा कि साहब तुमको एक घोड़ा देते हैं और तुम इसको इस्तेमाल करो, इस पर चढ़ करके जाओ, जिहाद करो। फ़अज़ाअहु अल्लज़ी कान इंदह, लेकिन जिसको दिया था उसे घोड़े को ज़ाया कर, यानी खिलाया पिलाया सही से नहीं, उसकी देख रेख उसने सही नहीं। नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों के बाद वो घोड़ा बिल्कुल मरियल हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया, और वो बेचने के लिए बाजार में ले गया। जब बेचने का उसने इरादा किया, हज़रत उमर फारूक को मालूम हुआ, तो अफसोस हुआ कि इसने घोड़े को ज़ाया कर, तो चाहा कि उसको खरीद ले ताकि फिर खिला पिला करके
اس کو پہلی سی حالت میں پلٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن آدمی ملہم تھے, الہام ہوا کرتا تھا, القاء ہوا کرتا تھا. فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. کچھ دل میں تردد پیدا ہوا ہوگا کہ ہمارا ہی صدقہ ہے اور ہم اب جا رہے ہیں اپنے صدقے کو خریدنے کے لیے. اگرچہ پیسہ دے کے لیں گے, لیکن کیا صدقے کو خریدا جا سکتا ہے اپنے صدقے کو؟ اب میرا اندازہ تھا کہ وہ مال ضائع کر چکا ہے, گھوڑا کے بالکل پلپلا کر چکا ہے, مریل کر چکا ہے, کمزور کر چکا ہے, دبلا کر چکا ہے, تو سستے میں دے گا, تو کیوں نہ ہم لے لیں. تو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فارت تو نشتریا, میں نے چاہا کہ اس کو خریدے, اور میرا گمان یہ تھا کہ وہ بیچے گا سستے میں. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لینا مناسب سمجھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, میں خرید سکتا ہوں؟ کہا لا تشتری, مت خریدو اس کو. ولا تعود فی صدقتک, اور اپنے صدقے میں مت پلٹو, یعنی اپنا صدقہ مت پلٹاؤ. کیا مطلب پلٹانے کا؟ آپ تو خرید رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ دوسرے کے ساتھ ہاتھ سستا بیچ رہا ہے, تو جس نے اس کو ہبہ کیا تھا اگر وہ خریدار کی حیثیت سے آئے گا, اور نظر جب چار ہوگی تو مڑوت آ جائے گی, انہی کا تو دیا ہوا تھا, انہوں نے ہی تو ہم کو ہبہ کیا تھا, انہوں نے ہی تو ہم پر صدقہ کیا تھا, اور یہ خود آئے ہیں خریدنے کے لیے. تو اگر چلو اس گھوڑے کی قیمت 20,000 روپے بنتی ہے, تو وہ کہے گا کہ آپ کے لیے 15,000. اب آپ کے لیے 15,000 کا ہوتا ہے کہ 5,000 روپیہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا, گویا کہ اس انداز کا 5,000 روپیہ جو آپ کا صدقہ تھا آپ کی طرف لوٹا, کیونکہ دوسرا تو 20,000 میں لے رہا ہے, مگر چونکہ آپ خریدا ہے تو آپ کو 15 میں دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ 5,000 روپے کی مالیت صدقے سے جو آپ کا صدقہ ہے اس میں ہم کم کر رہے ہیں. تو اپنا صدقہ 5,000 کی مالیت کا آپ کے پاس لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ کہا کہ مت لوٹو, اپنے صدقے کو مت پلٹاؤ, چاہے 1 درہم میں کیوں نہ دے. 100 درہم 50 درہم کی بات تو دور رہی, 1 درہم میں بھی دے دے تو مت لو, کیونکہ وہ تمہارا خود کا صدقہ ہے. ایک اصول یہ نکلا کہ کسی کو بھی آپ صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, لیکن اگر وہ شخص سامان کو بیچ رہا ہے بازار میں, تو آپ گرا قیمت دے کر کے بھی نہیں لے سکتے. سستی قیمت کو تو چھوڑیے, آپ کو نہیں خریدنا, دوسرا کوئی خریدے. آپ کو اگر وہ سامان ہی خریدنا ہے تو بازار میں کبھی ہے, لیکن متصدق علیہ, جس پر آپ نے صدقہ کیا ہے, اس سے آپ اپنا سامان خریدیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو ہبہ کرے اور پھر اس کو پلٹائے, عوض سے یا بیرا عوض سے یا کم قیمت دے کر, جو بھی شکل ہو, ہبہ کو پلٹانے والا ایسا ہے جیسے قے کر کے قے کو چاٹنے والا. لا حول ولا قوت. سوچیے کتنی خراب بات کہی جا رہی ہے. قے کو کوئی چاٹ سکتا ہے؟ تو پیٹ میں جاتا ہے, ہاتھ کے اندر وہ دانا ہضم کے مرحلے سے گزرتا ہے, ڈائجسشن سے گزرتا ہے, پھر اس کے اندر ایک طرح کی بدبو پیدا ہوتی ہے, ابکائی آتی ہے کسی وجہ سے, افار پیٹ میں جب ہو جاتا ہے تو آدمی الٹی کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو وہ چاٹے. اور وہ بھی آدمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو مثال دی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ابن عباس کی روایت میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کو ہیوا کر کے ہیوا کو واپس لینا, لاؤ کل جو میں نے تم کو قلم دیا تھا, لاؤ گھڑی جو میں نے تم کو ہیوا کیا تھا, ہدیہ کیا تھا, لاؤ واپس کرو, ہمارا دے چکے ہیں, پھر آپ لے رہے ہیں. تو ایک حدیث میں لفظ ہے مسلم کا کہ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْءِهِ. فرمایا کہ کوئی شخص جو کسی پر صدقہ کرے, کسی کو ہبہ کرے, کسی کو ہدیہ دے, کسی کو عطیہ دے, اور پھر اس سے پلٹا لے, اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کرتا ہے اور پھر اپنے قے کو دوبارہ لوٹا لیتا ہے, چاٹ لیتا ہے. کتے کی مثال ہے جو انجس الحیوانات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جو احسن تقویم میں اللہ نے اس کو پیدا کیا, اچھی ساخت میں, اس کی تشبیہ اس عمل کے سبب کہ کسی پر صدقہ کیا یا کسی کو ہیوا کیا اور پھر آپ اس کو پلٹا رہے ہیں. اور یہ فرمانا ہے کب؟ جبکہ حضرت عمر اس گھوڑے کو قیمتاً خریدنا چاہتے. تو فرمایا گیا کہ اس طریقے سے خریدنے والا گویا اپنے صدقے کو پلٹانے والا اس کتے کی مانند ہے جو سڑا گلا کھاتا ہے, خاص کے جب بھوکا ہو تو سڑی گلی چیزیں جو بھی مل جائے کھاتا ہے, پھر وہ مزید اس کو اپنی ہاتھوں میں سڑاتا ہے, اور اس کے بعد وہ قے کرے اور پھر قے کو چاٹے. نعوذ باللہ من ذلک. لیس لنا مثل السوء. یہ بری مثال کبھی بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہو سکتی ہے. اور قرآن مجید میں جہاں بھی دیکھیے جس جانور کی مثال دی گئی ہے, چاہے سور کی ہو, بندر کی ہو, گدھے کی ہو, کتے کی ہو, وہ سب مذمت ہی کے طور پر ہے.
اور یہاں تو آپ نے صاف طریقے سے فرمایا کہ اس کتے کی طریقے سے ہے جو کہے کھڑے ہوتے ہیں کچھ. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو یہ اچھا، اس کو ہم نے کہا کہ وقف نہیں، گھوڑے کو انہوں نے وقف نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر وقف کا گھوڑا ہوتا تو اس شخص کو بیچنے کا حق نہیں تھا. وہ جب تک جس حال میں رہتا وہ رہتا، مر جاتا مر جاتا. لیکن وہ بیچنے کے لیے گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی جائیداد کو تو بیچا نہیں جاتا. لہذا یہ صدقہ کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ. تو صدقے کو آدمی بیچ سکتا ہے، وقف کی جائیداد کو نہیں بیچ سکتا جب تک وقف سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن مان لیجئے کہ ہم نے کوئی مسجد بنائی اور اس زمین کو، مسجد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، رفتے رفتے وہاں سے آبادی چلی گئی، مسجد یوں ویران ہے، کوئی اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، مسجد ایسے ہی پڑی رہتی ہے. اب وہ جواریوں کا اڈا ہو گئی، شرابی اس میں شراب پینے لگے، نعوذ باللہ، توہین کرنے لگے. کیا کریں گے اس کو؟ ایسی صورت میں جب اس کے منافع، موقوفہ جائیداد کے منافع معطل ہو جائیں، منقطع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اس کو بیچنا اور اسی طرح کی کوئی چیز، مسجد کھڑی کر دینا دوسری جگہ آبادی میں، یہ ہمارے اوپر واجب ہوگا. جو وقف کے مال کو دیکھتے ہیں یا جو وقف بورڈ ہے اس کی ذمہ داری ہوگی. چلیے، تو یہ مسئلہ ہوا. اب آگے آئیے، اولاد کے درمیان ہبہ اور عطیہ کرنے میں انصاف اور برابری کرنا. اولاد کے درمیان یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اولاد کو جو آپ ہدیہ دے رہے ہیں، کچھ ہبہ کر رہے ہیں، تو سب کو دیجیے. ایسا نہیں کہ کسی ایک بیٹے کو دیا دوسرے کو نہیں دیا، بیٹی کو دیا بیٹے کو نہیں دیا، یہ ناانصافی. تو اولاد کے درمیان عطیہ میں برابری کرنا واجب ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نعمان بھی صحابی ہے، ان کے والد بشیر بن سعد یہ بھی صحابی. کہتے ہیں حضرت نعمان، تصدق علی ابی ببعض مالی، میرے ابا نے مجھ پر اپنے مال کا کچھ حصہ، یعنی ایک حصہ یا ایک مال مجھ پر صدقہ کیا، یعنی ہبہ کیا، میری ماں کے کہنے پر. میری ماں کا نام تھا عمرہ بنت رواحہ، جو مشہور صحابی عبداللہ بن رواحہ کی بہن. تو عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو، یعنی نعمان کو، آپ کچھ دیجیے. قصہ مختصر کرتے ہیں. پہلے ایک تو بڑا سا باغ دیا تھا، لیکن پھر اس کو بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا. اب کی جو پھر بیوی نے کہا تو کہا کہ اچھا غلام دے دیتے ہیں، غلام اس کو. تو بیوی نے سمجھا کہ پھر کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ واپس لے لیں، اپنے وعدے سے پھر جائیں. تو ماں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو غلام اگر دے رہے تو دیجیے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے، تاکہ معاملہ پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور پھر آپ غلام واپس نہ لے سکیں، یا اس کے دوسرے بھائی جو دوسری ماؤں سے ہیں وہ اس میں تنازع نہ کریں. گویا کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی اور بھی بیویاں تھیں اور گھر سے بچے تھے. تو بیوی نے کہا، نعمان کہتے ہیں کہ میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میرے والد سے کہ لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ اس عطیہ پر، اس ہبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ رکھ لیں. چنانچہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیشہد علی صدقتی، ان کو بھی لیتے گئے، نعمان کو، تاکہ جو صدقہ انہوں نے مجھ پر کیا ہے اس کے اوپر وہ گواہ رکھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھیے مفتی کو اور جواب دینے والے کو بہت بیدار بخش ہونا چاہیے. آپ نے پوچھا کہ افعلت ھذا بولدک کلھم، کیا ایسا ہدیہ یا عطیہ تم نے اپنے تمام بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ قال لا، نہیں، کسی کو، صرف اسی کو دیا اور کسی بیٹے بیٹی کو نہیں دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور دیکھیے. آپ نے کہا اتقوا اللہ، خفگی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سے لڑو، اللہ سے. واعدلوا فی اولادکم، اپنی اولاد کے معاملے میں انصاف کرو، برابر سے عطیہ اور ہدیہ دو. فرجع ابی، میرے والد لوٹ کے آ گئے گھر. فرد تلک صدقہ، اور وہ صدقہ جو کیا تھا انہوں نے اس کو پلٹا لیا، کہا کہ نہیں دے، لاؤ واپس لیتے. اور ایک لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تشہدنی اذن، جب تم نے اپنے تمام بچوں کو نہیں دیا ہے، دیکھیے غلام صرف نعمان کو دیا ہے، تو مجھے اس معاملے پر گواہ مت رکھو. فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا.
اور مسلم شریف میں ایک لفظ میں ہے کہ فاشہد علی ھذا غیری، میں اس معاملے پر میرے علاوہ کسی کو گواہ بنا سکتے ہو تو گواہ بنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جائز ہے گواہ دوسرے کو بنایا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ نہیں بننا پسند کیا کراہتن؟ ارے نہیں بابا، حرمتن نہیں کیا، حرام عمل تھا. اور یہ کہنا کہ جاؤ کسی اور کو تلاش لو، ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ظلم کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے. میری تعبیر ہے، یہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میری تعبیر ہے، میں اس جملے کا میں ذمہ دار ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں یہ جملہ بڑھا رہا ہوں، کہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں حاکم بدہن، اگر غلط ہو معاملہ تو، کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بے ایمان ملتا ہے سماج معاشرے میں جو اس ظالمانہ فیصلے پر تمہارے اگر گواہ ہو سکتا ہے، تو جاؤ اسی بے ایمان کو، اسی ظالم کو، جس طریقے سے تم نے اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اگر گواہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو. میں ظلم پر گواہ نہیں ہو سکتا. یہ سخت نفرت کے اظہار کے طور پر آپ نے پڑھا. لہذا جو فقہا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کو گواہ رکھا جا سکتا ہے، حقیقت یہ کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر انہوں نے بات کی. یہ بالکل عیب الحرام ہے، برابر انصاف کرنا. اب برابری کا کیا مطلب ہے؟ جمہور فقہا نے کہا کہ عطایا اور ہبہ اور ہدیہ وغیرہ دینے میں برابر کرنا ہوگا، بیٹا بیٹی سب کو ایک ہوئے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان وراثت کے طور پر جو اللہ کی تقسیم ہے، اس سے اچھی تقسیم کیا ہو سکتی ہے؟ للذکر مثل مذکر کو مؤنث کا دگنا. شیخ اسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو رد قرار دیا. سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ دیتے کہ ہبہ اور عطایا کے اندر مذکر کو مؤنث کے دگنے کے قاعدے کے مطابق دینا چاہیے. ویسے ظاہری الفاظ جو ہیں جو جمہور فقہا نے کہا ہے کہ عطا اور ہبہ اور ہدیہ کے اندر بیٹا ہو کہ بیٹی ہو سب کے درمیان برابری کرنی چاہیے. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نا یہ تو بات تو ہو گئی، لیکن ایک حدیث اور رہ گئی ہے اس باب کے اندر، وہ باب ختم ہو جائے گا، اس کو میں پڑھتا ہوں. ایک حدیث اور ہے، وہ بھی ہبہ ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اس کو تعبیر کیا جاتا ہے عمرہ سے. عمرہ، عین میم را یا کھڑی، الف مقصورہ، عمرہ، رقبہ، حبلہ کے وزن پر. تو یہ ایک طریقہ تھا جاہلیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منضبط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہے کہ جاؤ یہ کتاب میں نے تم کو عمر بھر کے لیے دے دی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس ہدیے کا یا اس صدقے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے مالک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تم بھی اور تمہارے بعد تمہارے بال بچے بھی، یعنی اس میں وراثت سے تقسیم ہوگی. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سمجھ بوجھ کر کے معاملہ کرو، سوچ سمجھ کر کے معاملہ کرو. اگر کسی کو یہ کہتے ہو اس کا مطلب یہ کہ اس شے کو اپنی ملکیت سے نکال کے دوسرے کی ملکیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہے. تو اگر یہ سمجھتے ہو کہ اگر کہا کہ عمر بھر کے لیے لے لو اور پھر جب چاہیں گے اس کو لوٹا لیں گے، تو خام خیالی میں ہوگی. یہ دائمی اور ابدی صدقہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ ہبہ کر رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ آپ اپنے مال کو اپنی ملکیت سے ہمیشہ کے لیے نکال رہے ہیں، تو اپنے مال کو فاسد نہ کرو، سوچ سمجھ کے کرو کہ تم کو ہبہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، وقف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ سمجھ کے کرو. تو اس کی اہل علم نے آسان معاملے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 3 شکل بتاتے ہیں کہ اگر ہبہ کرنے والے نے، وقف کرنے والے نے، عطا کرنے والے نے، عطیہ دینے والے نے، ہبہ کر سب لفظ دیکھیے، اگر یہ کہا کہ امر تو کہا الدار معیشت ولاخویک، اس گھر کو میں نے تم کو عمر بھر کے لیے دیا اور تمہارے بعد تمہارے بال بچوں کا ہوگا، اگر یہ صراحت ہو گئی تو کوئی بات ہی نہیں، بالکل وضاحت ہے. اور اگر یہ کہا کہ میں نے تم کو عمر بھر کے لیے دیا، آگے کچھ نہیں کہا، تمہارے بعد تمہاری اولاد کو ہوگا یا ہمارے پاس آ جائے گا یا ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد میں واپس ہوگا، یہ کچھ نہیں کہا. کہا امر تو کہا الدار، میں نے یہ گھر ہمیشہ تمہارے عمر بھر کے لیے تم کو دیا، تو بھی جمہور اہل علم نے کہا کہ وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معمر کا ہوگا، جس کو عمرہ کیا گیا ہے اس کا ہوگا، اس کے بعد اس کے بال بچوں کا. تیسری شکل یہ ہے کہ یہ کہے امر تو کہا الدار معیشت، میں نے یہ گھر تم کو دیا عمر بھر کے لیے جب تک تم زندہ ہو، فإن مت، اگر تم مر جاتے ہو،
फसतऊद उद्दार इलैया व इला वरसती, तो ये घर मेरी तरफ पलट आएगा या मेरे बाल बच्चों को पलटेगा। लैसत लिअक़बी का, तेरे बाप तेरे बच्चों के लिए नहीं है ये मकान। तो अहले इल्म ने कहा कि ये उम्रा नहीं है बल्कि ये आरियतन है कि एक मुद्दत मुतय्यना के लिए आपने उससे फायदा हासिल करने के लिए उसको दिया है। यह उम्रा नहीं, उम्रा कहते हैं ऐसे हदिये को जो उम्र भर के लिए और मरने के बाद बाल बच्चों में भी तकसीम हो विरासत, इसको उम्रा कहते हैं। तो ये एक हदिये की एक शक्ल है जिसके लिए ये लफ्ज आमरा युमिरु इमारन, मैंने तुमको उम्र भर के लिए ये दिया। इसी मफहूम में आता है एक लफ्ज रुकबा। रुकबा मतलब ये है कि जाओ, अगर तुम मेरी जिंदगी में मर गए तो माल हमारे पास आ जाएगा, मैं अगर तुम्हारी जिंदगी में मर गया तो माल तुम्हारे पास रह जाएगा, ताकि ये भी हमेशा के लिए है। अब रुकबा इसीलिए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की मौत का इंतजार कर रहे हैं, तरक्कुब कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ये चाहता है कि वो मर जाता कि वो माल आ जाए, अब वो चाहता है कि नहीं, वो देने वाला जो है, जिसने माल की मिल्कियत हमको दी है, वो मर जाए ताकि ये हमारा रह जाए। दोनों एक दूसरे की मौत का इंतजार करें। तो उमरा हो या रुकबा हो, अगर ये मुतलक बोला जाए कि मैंने इस सामान तुमको मालिक बना दिया, या कहा कि उम्र भर के लिए दिया, तो भी उसका हुक्म हमेशा के लिए। और अगर कह दे तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल, तुम्हारे बच्चों के लिए, तब तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर ये वजाहत के साथ कर दिया कि तुम्हारी उम्र भर के लिए, बाद मरने के हमारा माल हमारे पास वापस आ जाएगा, तो अहले इल्म ने कहा कि ये रुकबा और दायमी हदिया और हिबा या अतिया और वक्त की शक्ल नहीं है, ये गोया कि आरियत है। आरियत वक्त मुकर्रर के लिए फायदा हासिल करने के लिए, यही बात है। अब हदीस पढ़ देते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा के मामले में फतवा दिया, फैसला फरमाया, लेमन वो हिबतला, जो वो सामान जिसको हिबा किया गया है उसी का होगा। दूसरा लफ्ज है कि जिसने किसी को उमरा किया वो उसके लिए है और उसके बाद उसके बाल बच्चों के लिए। फ़इन्नहा लिल्लज़ी औतियहा, वो सामान, वो शय उसके लिए होगी जिसको उसने दिया है। ला तर्जिउ इलल्लज़ी आताहा, देने वाले के पास में कभी पलटेगा नहीं सामान। लिअन्नहु आता अताअन वक़अत फ़ीहिल मवारिस, क्योंकि ये एक ऐसा अतिया है जिसमें विरासत चलेगी। यानी मोहम्मद जिसको आपने दिया है उम्र भर के लिए, उसके बाल बच्चे में विरासत चलेगी, वो बात आपके पास कभी नहीं लौटेगा। हज़रत जाबिर कहते हैं कि जिस उम्रा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज करार दिया है वो ये है कि तुम ये कहो ये अल्लाह का वली अक़बे का, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाल बच्चों। लेकिन अगर ये कहता है कि हिया लका माइशता, जब तक तुम जिंदा हो फायदा उठाओगे, और उसके बाद जब तुम मर जाओगे तो हमारे पास लौट के आ जाएगा, तो ये कहते थे कि ये लफ्ज नहीं है, उमरा नहीं है, ये तो आरियत है। और मुस्लिम में एक लफ्ज है कि आप फरमाते थे उमरा करने वाले को, उम्र भर के लिए देने वाले को, कि सुन लो इसका मामला यह है कि हमेशा हमेशा के लिए इसका होगा, और उसके मरने का उसके बाल बच्चों का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। कहा अमसिकु अलैकुम अमवालकुम, समझ बुझ करके मामला करना, माल को अपने रोको, फासिद न करो, क्योंकि अगर तुमने ये कह दिया कि उम्र भर के लिए है तो माल तुम्हारी मिल्कियत से निकल करके उसकी मिल्कियत में हमेशा के लिए चला जाएगा। फ़इन्नहु मन अअमरा उम्रा, क्योंकि जिसने भी उम्रा किया यानी उम्र भर के लिए दिया, वही लिल्लज़ी उमिरहा, तो वो शय उस शख्स के लिए होगी जिसके लिए उम्रा किया गया है। हय्यन व मय्यतन, जब तक वो जिंदा है या जब वो मर जाए, व ले अक़बिही, और उसके बाल बच्चे के लिए है उसके मरने के बाद। हाज़ा व बिल्लाहि सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। गिफ्ट दे दिए लेकिन वो लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे, और हमको खुद देने वाले को जरूरत पड़ रही, तो इस्तेमाल नहीं करने जा वाले को पूछ के ले सकते क्या? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। दे दिया दे दिया, दे जी दिया दे दिया, वो आप नहीं ले सकते, उससे पूछ के भी नहीं ले सकते, आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। जी, जजाकल्लाह खैर शेख। शेख, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट पर 3 भाई घर बनाए थे और ये एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गया था कि पहला मेरा, दूसरा आपका, तीसरा ऐसा जो भी है बन गया, और एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था कि अगर बेचना है तो हम पहले एक दूसरे को बेचेंगे। अब उनकी रिश्तेदारी वगैरह खराब हो गई और एक भाई बिल्कुल ही रेट गिरा के दे रहे, बोल रहे कि मैं आप नहीं बेच सकते, इल्ला ये कि आप मुझे 70% डिस्काउंट पे दो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा शेख? अब नहीं, फायदे का मतलब यह है कि जो वैल्यू है उस वैल्यू में अगर देता है तो ठीक है, अगर वैल्यू में नहीं देता है तो फिर वो बाइख्तियार है कि वो किसी को भी दे, क्योंकि वो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी की बुनियाद पर आप उसको चिट नहीं कर सकते, आप उसको उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। जो कीमत दूसरा देगा अगर वो कीमत आप देते हैं तो यकीनन आप लेने के हकदार है, क्योंकि
शराकत का भी मामला है, दूसरे के पड़ोस का भी मामला है, तीसरे के घर का रास्ता भी एक ही है। तो कल हमने उस शफा के बाब में भी पढ़ा है कि अगर पार्टनर है तो, या अगर पड़ोसी है तो, ऐसी सूरत में दूसरे मामले में दूसरे नंबर पर भी पड़ोसी को हक मिलता है। तो इसलिए अगर कोई शख्स अपना हिस्सा बेच रहा है और दूसरा कोई भाई खरीद रहा है, तो बहरहाल उसको इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए, उसको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। जो उसकी मुनासिब कीमत है अगर वो देता है तो वो ले, और अगर वो नहीं देता है और बहुत ज्यादा नुकसान का वो शिकार होता है, तो हम समझते हैं कि ये जुल्म है, और ऐसी सूरत में वो मुआहिदा की खिलाफ वर्जी कर सकता है, दूसरे किसी को भी वो देगा। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, आज के सवालात मुकम्मल हुए शेख। हय्याकुमुल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون